الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاریخ کا مطالعہ، اگر ہسٹری کا ہم مطالعہ کریں تو ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ جتنا اسلام نے عورت کو عزت دی ہے اتنا کون سا بھی مذہب عورت کو عزت نہیں دیا ہے۔ عورت کو عزت لے کر دینے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، تو اللہ خود قرآن میں فرماتی ہیں کہ لوگوں میں اتنا ان پڑھ مزاج تھا، اتنا جہالت تھی۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، بھئی تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اگر کوئی آ کر بولتا تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو غصے کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے چہرہ اس کا کالا پڑ جاتا تھا، چھپ کو بھاگ جاتا تھا۔ ہمارے نبی آنے سے پہلے مکے میں، عرب میں اگر بولا جاتا کسی کو بھئی تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو آدمی شرم کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ بھاگ جاتا تھا۔ یعنی بیکو بچی پیدا ہونا بھی ان کو شرم، اور کئی ساری بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کئی صحابہ بھی کہتے آ کر یہ بتایا کہ ہم ہماری بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جس طرح باپ کا انتقال ہوتے ہی پوری کی پوری وراثت بچوں میں بٹتی تھی، تو اسی طرح ماں بھی وراثت میں بٹ جاتی تھی۔ بڑے بیٹے کے حق میں ماں آ جاتی تھی، مطلب کیا؟ باپ کا مال بیٹا اٹھاتا تھا، تو اسی طرح باپ کی بیوی سے بیٹا شادی، یعنی ماں سے خود شادی کر لیتا تھا۔ اتنا غلیظ زمانہ۔ تو جس طرح آج کے زمانے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہنوں کو کیا کر ڈالتی ہیں؟ ولیمے کا خرچ اٹھا لے کو، جہیز کا خرچ اٹھا لے کو بول ڈالتی ہیں کہ تمہارا پراپرٹی میں حصہ ختم۔ شادی کر ڈالے تو بھائی کو بچی کو کیا بول ڈالتی؟ شادی کر ڈالے تمہارا حصہ ختم۔ بھائی آ کو 12 لاکھ 12 کروڑ 1 کروڑ کی پراپرٹی اٹھا لیتا، بہن کو 2-3 لاکھ کی شادی کر ڈال کو کیا بول ڈالتا ہے؟ تیرا حق ہو گیا ہوتا، اب تجھے شادی کر کے دی۔ نہیں، شادی کر کو دینے سے، ولیمے میں پیسے دیانے سے، جوڑے کے پیسے، یہ تو بالکل غلط ہے، لیکن دے ڈال کو حق بتانا کہ تمہارا حق ادا ہو گیا، نہیں، پراپرٹی میں پورا کا پورا حصہ برابر بٹنا ہے۔ تو جس طرح آج نہیں بٹ رہا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی عورتوں کا حق نہیں ملتا تھا، عورتوں کا حق نہیں ملتا تھا۔ تو بیویاں پاؤں کی جوتی سمجھی جاتی تھی، پاؤں کی جس طرح جوتی ہوتی نہیں، جوتا چپل، اس طرح بیویوں کو سمجھتے تھے۔ تو یہ سب ہمارے نبی کے آنے سے پہلے ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، تمہاری بیٹی ہے تو یہ بیٹی تمہارے لیے عزت ہے، بیٹی تمہاری عزت لے کر آتی ہے۔ اگر بہن ہے عورت تو یہ تمہاری ناموس ہے، یہ فخر کی چیز ہے۔ اگر بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، یہ سب بتانے والے ہمارے نبی تھے۔ اگر ماں ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو 2 بیٹیاں اللہ دیا
اور وہ ان کو دین کی تعلیم دے اور دین کی تعلیم دے کر دین کے ماحول میں شادی کرائیں تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں مجھے اور اسے اس طرح ملا کر رکھے گا. یعنی 2 انگلیوں کا ہمارا نبی اشارہ کرے. جنت کے دروازے کی خوشخبری دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی پوچھا حضور 4 بیٹیاں ہو 4 بیٹیاں ہو تو بھی حضور ایک بیٹی ہو تو بھی باپ اچھی طرح تربیت کرے بیٹی کی اور اسے دین کی جگہ پر دے کر دین کے ماحول میں شادی کرے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کی بشارت دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت. بیٹے کے بارے میں نہیں بولے ہمارے نبی کہ بیٹے کی تربیت کرے, بیٹے کو اچھی جگہ رشتہ دے کے, نہیں بولے ہمارے نبی. بیٹیوں کے بارے میں بولے کہ ایک آدمی کو 6 بیٹیاں تھیں, لگاتار 6 بیٹیاں. تو پورا محلہ, پورا گاؤں, پوری گلی تانے دینے لگی. کہا بھئی 6 بیٹیاں, آخر کیا تیری بیوی کو طلاق دیا؟ 6 بیٹیاں کہاں سے کرتا تو شادیاں؟ دیتی نہیں آستانے. اللہ معاف فرمائے, ماں باپ دے رہی ہیں. بڑا دل دکھتا ہے. باہر والے تانے دیے تو چلتا بھائی, ان پڑھا دے لیتے ہی چلتا, لیکن خود ماں باپ بولتی ہیں آج بیٹے کو, بیٹیوں کو, بہوؤں کو بولتی ہیں. خالی بیٹیاں لے کر آتی ہے, بیٹے نہیں کیا تجھے, انہیں کہاں سے دے سکتے ہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ. بچے دینے والا بھی اللہ ہے, بچیاں دینے والے بھی اللہ ہیں. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. کسی کو جوڑے دیتا ہے, بیٹیاں بیٹے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. کسی چاہے بچے سے نہیں دیتا, لیکن سب مرضی اللہ کی ہے. تو 6 بیٹیاں لگاتار. تو وہ آدمی مسجد میں آ کر بیٹھ گیا, رولے کو بیٹھ گیا کہ اللہ 6 بیٹیاں ہو گئی ہیں, اب مجھے بیٹا تو دیا, میں لوگوں کے تانے سن سکتا نہیں ہوں. رو کو دعا کر کے جا کر سو گیا. اتفاق سے خواب میں میدان حشر لگ کر ہے, میدان حشر لگا ہے, اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے. اس کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے. فرشتے جہنم کے دروازے کے پاس لے لگ گئے, پہلے دروازے کے پاس. تو پہلی بیٹی کھڑ کر ہے وہاں, میں ہمارا ابو کو اندر جانے نہیں دیتی. دوسرے دروازے کے پاس لے کر گئے, تو دوسرے دروازے کے پاس دوسری بیٹی, میں ہمارا ابو کو اندر جانے نہیں دیتی. 6 دروازوں کے اوپر 6 بیٹیاں کھڑی ہیں کہ میں ہمارا ابو کو جنت کے کیا جہنم میں اندر جانے نہیں دیتی. اب ہے لاسٹ دروازہ, جہنم کے 7 دروازے, جنت کے 8 دروازے. اب بیٹیاں 6 ہی, اب بیوی حمل سے ہے. تو فوراً آدمی کی نیند ہوشیار ہو گئی. کہ تو آخری جو دروازہ تھا, 7واں دروازہ, کون بھی نہیں تھا نا وہاں. 6 بیٹیاں 6 دروازے پہ تھی, اللہ بچا لیا. اب آخری دروازہ کون بھی نہیں تھے, اللہ فوراً نیند ہوشیار کریا, فوراً جا کر رولے بیٹھ گیا کہ اللہ مجھے 6 بیٹیاں مجھے جہنم کے 6 دروازے سے بچا لی. اب ایک بیٹی دیا اللہ بس. وہ بچی بھی کیا کرتا تھی, مجھے جہنم سے بچاؤ. تو 6 بیٹیاں اسے جہنم کے 6 دروازے سے بچائے. اللہ کا سلام, کیا نعمت دیکھو, ایک تصور سے باہر ہے کہ بیٹی گھر میں پیدا ہوئی تو اللہ کا سلام آتا. کہتے ہیں باہ, گاؤں کے بڑے ذمہ دار آ کو رہتی, پھول کا ایک کٹا دیا کو, پھول کا کٹا کیا بولتی ہیں معلوم نہیں اسے, پھول کا ایک کٹا دیا کو, تمہیں اللہ تم نہ بچے دیا ہے, یہ وہ کرتی ہے. فوٹو پکڑو, سوا ساکشی میں تمہارا نام آتا ہے, ایناڈو میں تمہارا نام آتا ہے. کہ تو انہیں خوش, ہاں باپ تو ناز ڈالتا ہے. ہمارا اسپتال میں ہماری بیوی کو ملنے واسطے MLA آئے تھے, MP آئے تھے, CM آئے تھے, PM آئے تھے. ارے پوری کائنات کا رب العالمین, پوری کائنات کا رب بیٹی پیدا ہوتے ہی سلام بھیجتا. کہتے فرشتوں کے ہاتھ سے, جاؤ میرا سلام سنا کرو ماں کو. اب تمہیں وعلیکم السلام اللہ بولنا نہیں. اللہ کو دعا دیتی کیا, پھر اللہ کو دعا دے, پھر اللہ کو کون قبول کرنا دعا ہو. سلامتی, اللہ سلامتی اتارتا. کہتے ہیں ماں کو باپ. اتنا بڑا مقام شریعت دی سو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر دلائے سو. بیٹی عزت ہے, بہن فخر ہے, بیوی زندگی کی ساتھی ہے, ماں قدموں کے نیچے جنت ہے. کتنے رشتے ہمیں دیکھتی ہیں دنیا میں, خالہ کے, پھوپھو کے, چچانی کے, مامی کے, بہن کے, نڑن کے, دیورانی کے, جٹھانی کے, جیٹ کے, کئی رشتے ہی. لیکن پورے رشتے مطلبی,
पूरे रिश्ते मतलबी, एक रिश्ता माँ का, मतलबी नहीं वो, मतलबी रिश्ता नहीं वो माँ का। अरे बस सब में इतना बड़ा मकाम माँ का, कभी भी साथ नहीं छोड़ती। बेटा बिस्तर के हवाले भी हो जान दे, भाया बेजार कर लेती, भाना बेजार कर लेती, रिश्तेदारां बेजार कर लेती, लेकिन माँ नहीं, पूरी ज़िंदगी सेवा करती है उसकी, पूरी ज़िंदगी उसकी फ़िक्र करती, सिर्फ माँ। ये मकाम हमारे नबी समझे सो कि माँ कैसी चीज़ है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले भी, मेरी माँ ज़िंदा होती तो आप देखते कि मैं उनकी कैसी खिदमत करता, लेकिन क्या करूँ, ज़िंदा नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हज़रत शीमा, रज़ाई बहन, वो भी ख़ास नहीं, हज़रत हलीमा की बेटी आई मदीने में, मालूम हुआ हज़रत शीमा, तो ख़ुद अपनी चादर बिछाए बहन के वास्ते, बीवियों के पास जाकर कहने लगे, मेरी बहन आकर है, बेहतरीन से बेहतरीन तोहफे तैयार करो, खाने तैयार करो, मेरी भान आकर है। कितना प्यार, कितनी मोहब्बत। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भान कहने लगी, हज़रत शीमा, मुझे ख्याल है कि ऐसा भाई अल्लाह किसी को नहीं दिया रहा था जैसा भाई अल्लाह मुझे दिया है। बाप कैसे बने। हज़रत फ़ातिमा घर आती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर जाते दरवाजे तक, पेशानी पर प्यार करते, बेटी को ले लगा को बाजू बिठाते, फिर हमारे नबी बैठते और फरमाते, अकरीम औलाद को, अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की क्या करो, इज़्ज़त करो। हमारा नबी सिखा सो बेटी से कैसा रहना को। बीवी बोलने की ज़रूरत ही नहीं, बीवी से प्यार तो हदीस हम भर को ही, कितना मोहब्बत। अरे ख़ुद हज़रत, तुम्हारे गांव के हज़रत रनिंग रेस करे मैदान में तो करती हिम्मत है करने की हज़रत को। पूरी कायनात के नबी भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद के सफ़र में, जंग के सफ़र में, अरे वह सब सहाबा को बोले सब चले जाओ सामने, पूरे सहाबा सामने चले गए, हमारे नबी और अम्मी आयशा दोनों साथ में। क्या आयशा दौड़ेंगे, रनिंग रेस करेंगे? तो बीवी क्या बोलती, आज की बीवियाँ, ये उम्र में भी शर्म आती नहीं, अब ये उम्र भागने की है, हाँ भागने की उम्र ये है, क्या अजीब बातें कर रही, तुम्हारी उम्र क्या, मेरी उम्र क्या, क्या बोल रही थी गाँव वाले। हमारा अम्मी अब्बा को मालूम, अरे किसके साथ भागो बोल रहा हूँ मैं, शोर अपने साथ भागो बोल रहा असली, तो क्या लाड़ देखो। आयशा रनिंग रेस करेंगे, जी मैं तैयार, ठीक है भागे। अम्मी आयशा उम्र छोटी थी, हमारे नबी की उम्र 50 से ज़्यादा थी, तो रहती हमारे नबी अच्छे भी थे, हट्टे कट्टे थे, तो अम्मी आयशा फर्स्ट आ गई, बीवी फर्स्ट आ गई। आज़ादन थे बीवी फर्स्ट को से तो काम में 2 दिन खाना खाता हमने। कौन फर्स्ट आ गई वो को, बीवी फर्स्ट आ गई। चीटी उसे उठना था, उसे उठी नहीं, बीवी को उड़ी, सुकून नहीं मिलता, गलत काम में भी खुशी उसे। अरे उसे तो फिर चंद दिनों के बाद अल्लाह की शान, फिर और एक मरतबा जंग का सफ़र, जिहाद का सफ़र। फिर कहने लगे, आयशा दौड़ेंगे? जी हुजूर मैं तैयार हूँ। क्या तैयार हूँ? अब इस वक्त थोड़ी अम्मी आयशा रहती मोटी हो गई, तो अब भागे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट आ गए, अम्मी आयशा हार गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, वो और ये दोनों बराबर हो गए, मैं एक बार हारा था, तुम्हें एक बार हारी, बराबर हो गया। ये लाड़, अरे वसद में आजकल शोहर आता घर को, सुबह से शाम तक मेहनत पड़ को, शाम घर आता, माँ बैठी रहती, हाँ एक चॉकलेट रख लगाया आता रहता 5 स्टार, अरे बस 5 स्टार जेब में रख लगाया रहता है। अरे बस बैठते उठते वक्त क्या कि छर फर का आवाज़ आता रहता। अम्मा पूछ डालती, क्या बेटा ये, क्या कि आवाज़ आ रहा ना, क्या भी नहीं मी, वो मेरी बीवी रहती, चॉकलेट लाया, चॉकलेट लाया, हाथ धोली से सीधा अंदर शुरू, मुझे आज तक ले लगा आया नहीं, बीवी को ले लगा गया। अब बाजू घर वाले तो रेडी से रहती, कान लगा को, क्या चल रही हैं घर में आवाज़ा, को जागो बाजू घर वाले को, देखो जी मेरा बेटा आज तक मुझे चॉकलेट लाया नहीं, जोरू कुछ 5 स्टार ले लगाया जी, 5 स्टार रहे, सितारे आसमान से तोड़ को लाया, मुझे ज़मीन से ले लगाया नहीं। को तो बाजू वाले आपा तो स्क्रिप्ट लिख ले रही थी,
میں پہلے بولی جی تم نہ انہیں برابر نے بے کو انہیں کہانی بولتی ہے یا اللہ استغفر اللہ. تو بیویوں سے کیسا رہنا یہ بھی ہمارے نبی سکھائے. کہ تو بیوی زندگی کی ساتھی بھائی, زندگی کی ساتھی. تو عزت لے کر دلے سو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو دشمن دیکھے کہ اسلام میں عورت کتنے مزے سے ہے نا بھائی, ہمارے عورتوں کو اتنی عزت نہیں ملی. تو اب دشمن, اسلام کا دشمن جو ہے تو اسلام کی ہر بات کی دشمنی کرتا انہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے, اللہ سے دشمنی کرنے والے ہمارے سے نہیں کرتے کیا؟ تو کیا کرے, کسی بھی طرح اسلام میں جو عزت عورت کو ملی ہے وہ عزت کو ہمیں ختم کرنا. بھائی ختم کرنے والے قرآن کو ختم کرے, معلوم ہے, پورے کے پورے قرآنوں کو اٹھا کو کیا کرے معلوم کیا, جلا کو راکھ کر دیے, دریاؤں میں ڈال کو ڈبو دیے, پورا کا پورا قرآن مٹانے کی کوشش کرے, مسجدوں کو بند کرنے کی کوشش کرے, مدرسوں کو بند کرنے کی کوشش کرے. تو عورت کے عزت کے پامال کو برداشت, یہ عورت کی عزت کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیا, قرآن کچھ ختم کرنے کی کوشش کرے. تو اب انہوں کیا کرے گا, تو ایک نام اٹھا دیے ایڈس میں جتنا بھی دیکھو, فیئر اینڈ لولی کا ایڈ کیا صرف عورت کے لیے اچھے, مرد بنا لگا تو گورا نہیں ہوتا. لکس میں بھی کون رہنا, عورت ہی رہنا کہ مرد بنا گورا نہیں ہوتا کیا. ہاں, پیسٹ کے اوپر بھی بھائی, پیسٹ میں بھی عورت ہی, ارے چھوٹا سنسلک, ارے چھوٹا 8 آنے کا روپے کا شیمپو, اس میں بھی عورت ہی, پاؤڈر میں عورت, شیمپو میں عورت, ڈبے میں عورت, کھانے کے پیکٹا میں عورت, میگی میں عورت, ہر چیز میں عورت. یہاں تک کہ بینک میں ہمیں جا کیا تو بھی کام کرنا گا تو وہاں بھی عورت کی فوٹو. ہر جگہ کیا کرے معلوم کیا, عورت کو اتنا پروٹوکول دیے کہ ہمارے مسلم بھائی کام پریشان ہو گئے کہ انہوں کیا رہے بھائی اتنا آگے بڑھ رہی, لکس میں دیکھے تو بھی انہوں اچھے, فیئر اینڈ لولی دیکھے تو انہوں اچھے, ہمیں کہیں کو نہیں. ہم نہ ہمارے شوہراں, ہمارے ماں باپ, ہمارے بھائیاں, ہمارے بیٹے نہ پردے پنا کو گھر میں بٹھا لیں, ہم نہ ہماری عزت کو ختم کر رہی ہوں, ہم نہ پردے میں بٹھا لیں. لیکن ان کے بھائی کہاں دیکھو, فلموں کو جاتے ہیں, عائش کرتے ہیں, کیا مزے اڑاتے ہیں, کتنی مزے کی زندگی انہوں گزارتے ہیں. لیکن ہمیں مسلمان عورتوں کو ہمیں گھراں میں بیٹھے ہیں, تہجد پڑھو کرتی, فرض نماز پڑھو کرتی, سنتاں پڑھو کرتی, اجتماعات میں جاؤ کرتی, مدرسہ میں جاؤ کرتی, برقع پہنو کرتی, کاما کرونا کو کرتی, جاب کرونا کو کرتی. کیا ظلم کر رہی نا مسلمانہ کو یہ ذہن میں ڈالے عورتوں کی. تو اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. بہت ساری عورتوں کا ذہن ایسا بنا, وہ عورتیں باہر آ گئی, بولی کہ ماں باپ کو بولنے لگی تمہارا قانون نہیں چلتا. باہر یہ عورتیں آ کر کہنے لگی اللہ جو قانون بنایا طلاق کا ہم ناپسند نہیں. باہر آئی عورتیں کہنے لگی اللہ جو قانون بنایا پردے کا ہم ناپسند نہیں. مسلمان عورتیں, میری جسم میری مرضی کو کوئی باہر عورتیں, مسلمان عورتیں ہیں. تو یہ سب اسلامی دشمن کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح عورت کو پامال کرو, بے عزت کرو. تو یورپ کے قریب قریب ایک ملک ہے جس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے, بہت بڑا ملک ہے. اللہ اتنا مال دیا, اتنا مال دیا ہے, کہتے کسی بھی آدمی کو وہاں کمانے کی ضرورت ہی نہیں. کہتے کوئی بھی آدمی گورنمنٹ کو جا کو مجھے ڈیوٹی نہیں ہے, مجھے جاب نہیں ہے, تو اسے مہینہ 20,000 روپے دیتے ہیں. کہتا 20,000 روپے. اگر کوئی آدمی گورنمنٹ کو جا کر بولا مجھے گھر نہیں ہے تو گورنمنٹ والے اسے گھر دے دیں گے, موت تک اس کے گھر کا خرچہ اٹھا دیں گے. اللہ اتنا مال دیا ہے. کہتے ہمارے حضرت جی کہنے لگے اتنا لوگ ہمیں سوچتی کہ آگے تو ہمیں کہاں سے کماتی, کیسا کھاتی, ہمیں یہ سوچتی. لیکن انہوں سوچتے سے کیا کہتے معلوم کیا, اتنا پیسہ آ رہا ہے ہمیں کیا کرنا, ہمیں یہ پیسہ کہاں اڑانا, ہمیں یہ پیسہ کہاں خرچ کرنا, انہوں یہ سوچتی. حضرت لکھتے ہیں اتنے اچھے ملک میں بھی 75% 70% طلاقاں ہو رہی, جہاں پیسے بھی گورنمنٹ دیتی ہے, گھر بھی گورنمنٹ دیتا ہے, پھر بھی 70% طلاق ہو نہیں وہاں, یعنی ڈیورس ہو رہی, زیادہ سے زیادہ رشتے. اور کئی سارے گھروں میں آج بھی سکون نہیں ہے. کیوں؟ پیسہ فری سے آ رہا ہے,
घरा फ्री से आ रही, इसलिए हर एक अपनी अयाशी कब तक को अयाशी करेंगे बोलो? बेजार आता नहीं? अरे आता कि नहीं आता? तो इतने अच्छे मुल्क में भी 70% तलाक़ां हो रही, लेकिन मुसलमानों में इल्ला माशाअल्लाह कभी कभी तलाक़, मियाँ बीवी का झगड़ा रहा तो भी अल्लाह चंद दिना के बाद सब्र दियालता है, रहम दियालता है, शौहर को दियालता है, बीवी को नरम बनाता अल्लाह, कभी कभी शौहर को नरम बनाता है। तलाक़ां होते नहीं, लेकिन वहाँ इतने तलाक़। बेपर्दगी का असर ये कि बेपर्दगी की वजह से तलाक़ें ज़्यादा होती, बेपर्दगी की वजह से मियाँ बीवी में झगड़े ज़्यादा होती, बेपर्दगी की वजह से बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, बेपर्दगी की वजह से मुआशरा तुमने इज़्ज़त नहीं देता। क्यों? मैं कई मिसाल देता रहता हूँ आपको कि जब तक मौज अपने कपड़ों में रहता है तब तक उसे इज़्ज़त है, हर एक भी उसे इज़्ज़त के साथ उठाता, लेकिन जब उसके कपड़े निकाल दिए जाते हैं, जब उसका छिलका निकाल दिया जाता है, तो दूसरों के हाथ में जाकर फिर हमारे हाथ में आता, हमें खाना भी पसंद नहीं करता। तो सिर्फ ये एक मौज जिसके कपड़े निकल गए, छिलका निकल गया, तो लोग उसे खाना भी पसंद नहीं करते। एक के हाथ में, दो के हाथ में ऐसा आया तो नहीं खाना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए बोलने का मतलब ये है कि पर्दे की पाबंदी अल्लाह नहीं डाला, बल्कि पर्दा लाकर औरत को अल्लाह इज़्ज़त देना चाहा। क्यों? जब बीवी घर में रही, जब बीवी अपने काम से काम करती रही, जब बीवी बाहर के शौक़ बंद करी, जब बीवी बाहर की चीज़ों के मुतालबे कम करी, 24 घंटे अपने घर में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती रही, कुछ गड़बड़ होती है? गड़बड़ होती इस कई को मालूम क्या? बाजू घर वाले के जेवरात देखे तो गड़बड़ी होती, इस कई को मालूम क्या? बाजू घर वाले के कपड़े देखे तो गड़बड़ी होती, इस कई को मालूम क्या? हमारे बड़े भाई हती ना, उनकी बीवी को कुछ उनके माँ बाप कुछ अच्छे अच्छे कपड़े दे दिए, अच्छा कोई ज़मीन दे दिए, या कुछ उनको अच्छा इज़्ज़त दे दिए, उसकी वजह से छोटी ये सब नहुसत बाहर आने की वजह से। हालांकि इस्लाम में औरत को अल्लाह प्रिंसेस महारानी बना कर रखा है। कैसे हज़रत को तुम्हें पूछेंगे कैसा हज़रत? पैदा होते ही कमाने की जिम्मेदारी अल्लाह औरत को दिया नहीं, माँ बाप को दिया। बाप कमा को डालना बेटी को, बेटी कमाना सीखी, बाप कमाना। बहन बनी भाई कमा को खिलाना, बीवी बनी शोहर बना को खिलाना, माँ बनी बेटा बेटा कमा कर खिलाना। चार एतबार से भी माँ बने, बहन बने, बेटी बने, बीवी बने, औरत से अल्लाह ने कहा कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें घर में बैठो महारानी सका। तुम ना कमा कर बाहर कमा कर ला कर डालती मर्द बने, तुम्हारा काम सिर्फ घर को जन्नत बनाओ। 100 रुपयों में भी ज़िंदगी गुजार सकती, 100 रुपयों में ज़िंदगी गुजार सकती, ख्वाहिशात को अपने हद में रख कर। जब ख्वाहिशात बढ़ती ना, 1000 रुपये भी कम नज़र आती, मालूम क्या? तो कभी भी मैं बोलता हूँ, बहुत सारी औरतें आकर बोलती कि ये ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, इन्हों ऐसे बराबर नहीं, हमारे शोहर ऐसा नहीं, हमारे भाई ऐसे नहीं, हमारा अब्बा ऐसा नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं। मैं बोलने का क्या, तो दूसरे को देखो, किसे देखो? दूसरों के बेटा को देखो, दूसरे के शोहरों को देखो, दूसरे के बापों को देखो, दूसरे के भाइयों को देखो। तुम्हें 100 में एक आदमी जो मालदार रहती, जो हैसियत में बड़े रहती, जो पैसा में बड़े रहती, उनको एक देख डाल को हमारे शोहर बराबर नहीं, हमारा भाई बराबर नहीं, हमारा बाप बराबर नहीं, हमारा बेटा बराबर नहीं का, तो मेरे जिस्म में मार लगा, मैं इलाज कर लेना इसका, कोई बाहर वाला का इलाज कर देंगे? मेरे जिस्म की बीमारी की फ़िक्र मैं करना सो, इसी तरह मेरे घर की फ़िक्र मैं करना सो। अल्लाह औरत को इतनी इज्जत दिया कि घर में रहो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, खुद तुम्हारा खाना तुम्हारे तक आ जाता है, तुम्हारे कपड़े तुम्हारे तक आ जाती, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी चलती है आराम से। लेकिन नहीं, औरत कहने लगी कब तक बैठे घर में, 100 रुपये से जीना चलता क्या? 1000 रुपये से जीना चलता क्या? लाखों रुपये कमाने वालों को भी जाकर पूछो, देखो थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, थोड़े पैसे दे देंगे क्या? कह दो ना, क्या बोलते हैं कि आजकल बेपारान ठंडे पड़ गई, उतना पैसा हमारे पास नहीं है, 1000 रुपये दे सकती हूँ उतना कुछ।
غریب بچی کی شادی ہے، تھوڑا کیا تو بھی مدد کرو، تو کیا بولتی؟ 1000 روپے دے سکتی ہوتا، تو اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ اپنی بچی کی شادی لاکھوں میں کرتے، ہو رہا ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ اس لیے بولنا چاہتی ہے شریعت کہ جو عزت شریعت دے کر ہے، جو عزت اللہ دے کر ہیں عورتوں کو، وہ عزت دنیا کے کسی بھی مذہب میں نہیں ملی عورت کو۔ خود اپنے ہاتھ سے اپنی زندگیاں برباد کر لے۔ اگر گھر میں جس طرح رہنا ہے اس طرح رہتے تو بچہ بھی فرما بردار بن جاتا۔ ماں کو دیکھا، ماں 8 بجے اٹھتی ہے، 9 بجے اٹھتی ہے، فجر نماز قضا کرتی ہے، ارے بات سب میں۔ پھر دیکھا بچہ ماں کو کہ ٹی وی لے کر بیٹھ جاتی ہے، یعنی تو کوئی عورت آئے ان کے ساتھ بیٹھ کو غیبتاں شروع کرتی ہے۔ باپ آئی تو پکڑا لیتی نہیں ہے، صبح کا سالنا پکا کو رات تک چلاتی ہے، ارے بات سب میں۔ ساس سسرے کو عزت دیتی نہیں ہے، بھانا کو عزت دیتی نہیں ہے، دوسرے کی کبھی بھی برائی کرتی ہے۔ بیٹا دیکھتا بڑا ہوتا ہے، بیٹی دیکھتی ہی بڑی ہوتی ہے کہ وقت اذان سنتے ہی سر پہ کپڑا بھی نہیں اوڑھ رہی ہے۔ ہاں، اذان سنتے ہی صرف والیوم کم کرتے ہیں، ٹی وی کا میوٹ کر کو چھوڑ دیتے، بس ہوتا تو ٹی وی چلتی رہتی ہے، بچی دیکھتی سے رہتی ہے۔ کیا شوقاں کرتے ہیں، شادی کو جانا، فنکشن جانا، تو دیکھتی رہتی ہے بچی۔ اب بچی باہر جا کو سیکھتے ہے، گھر میں سیکھتی ہے، گھر میں سیکھتی۔ سو آپ جو بولتی ہیں ہماری بچی نہیں اٹھ رہی ہے، کہیں کو نہیں اٹھتی، تمہیں تہجد اٹھو، تمہیں فجر اٹھو، کیوں نہیں اٹھتی بچی؟ آپ بولتی کہ بچی ہماری بات نہیں مان رہی ہے، آپ مانے کبھی اللہ کی بات؟ ایک اللہ والے کہتے تھے کہ میں میرے جانور کو دیکھ کو سمجھ لیتا تھا کہ میں اللہ کی بات مان رہا ہوں یا نہیں مان رہا ہوں۔ میں اللہ کی بات مانتا تو جانور بھی میری بات مانتا تھا، میں اللہ کی بات نہیں مانا تو میرا جانور بھی میری بات نہیں مانتا تھا۔ جانوریش نہیں مانا، انسانہ مان لیتی، نہیں مانتے، پوری زندگی رونا سچ، پوری زندگی رونا سچ۔ تو پھر اسلام میں عورت کو کئی کو اتنی عزت ملی، اس لیے عزت ملی کہ مرد کو طاقت زیادہ ہے، عورت کو طاقت کم ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی، ہر ایک اعتبار سے بھی عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے۔ اس لیے عورت کا خیال اتنا زیادہ رکھا گیا ہے شریعت میں۔ بہت اچھا سوال۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد بانے بہت زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ فکر دیکھو وہ عورت کی، حضور مرد بانے نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں، جہاد میں جاتی، تمہارے ساتھ مجلسوں میں شریک ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وارم میں ایک مرتبہ چہشمبے کے دن عورتوں کو جمع کر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، وارم میں ایک دن، جس طرح ہمیں کرتے ہی نہیں جمعہ کے دن، اس طرح بدھ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مدینے کی عورتوں کو جمع کر کے کیا کرتے تھے؟ واعظ و نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے۔ ارے بات سب میں تو وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد بانے جہاد میں جاتی، تمہارے ساتھ روزانہ نمازوں میں شریک ہوتی، تمہارے ساتھ اور نیکیوں میں آگے بڑھتی، صدقہ خیرات کرتی، زکوٰۃ دیتی، حج کرتی، اکیلے حج کرتی، لیکن ہم نہ ہر کام میں پابندی ہے، نا ہمیں شوہر کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جا سکتے نہیں، ہاں شوہر کے بغیر ہمیں حج کو جا سکتے نہیں، محرم کے بغیر ہمیں حج کو جا سکتے نہیں، عمرہ کر سکتے نہیں، جہاد میں جا سکتے نہیں، جنگاں کر سکتے نہیں، مسجدہ میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مرد بانے تو بہت زیادہ آگے بڑھ گئے نا نیکیوں میں۔ تو جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا سوال پوچھے، ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سوال ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے بچے کے واسطے رات بھر جگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا ثواب جنگ میں ایک آدمی رات بھر جگیا تو وہ آدمی کو جتنا ثواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں بچے کے واسطے رات بھر جگنے کی وجہ سے وہ ثواب دے دیتی۔ اسی لیے تو رات میں بچے کو کچھ بھی ہون دے، ماں اٹھتی سو باپ اٹھتا نہیں۔ کل میری بچی بھی قے کر لی رات میں، میری بچی کو بھی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، میری نیند تک ہوشیار نہیں ہوئی، صرف کیا کہ آوازیں الگ تھے ہوتا تھا، لیکن مست تھا نیند میں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا ہو رہا ہے۔ بعد میں صبح میں معلوم ہوا کہ بچی قے کر رہی تھی، بچی کو پاخانہ لگ گیا تھا، تو طبیعت خراب ہو گئی تھی بچی کی۔ ہمیں نہیں اٹھتے، ماں اٹھتی ہے، ماں اٹھ کو خیال کرتی، نیند چلے آتی ماں کی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ گھر کے نرم بستر پر عورت بیٹھی ہوئی اللہ کے جہاد میں جو مرد بانے باہر جا کر
जंग लड़को जो सवाब कमाती नहीं, अल्लाह वो घर में नरम बिस्तर पर बैठकर कमा दे सकते हैं। औरत जो औरत अपने घर में नमाज पढ़ लेती है, जो औरत अपने घर में नमाज पढ़ लेती है, अल्लाह तबारक व ताला मर्द ने जाकर जो मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ती नहीं, वो सवाब अल्लाह जो मर्द मानों को मस्जिद में जाकर जमात के साथ पढ़ने की वजह से जो सवाब दे रही, अल्लाह वो सवाब घर में पढ़ लेने की वजह से दिया होती। कौन सा आसान है? ये आसान है, वो आसान है। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी फजीलत की बातें बोल कर पूरी बच्ची की पैदाइश से लेकर वफ़ात तक। हदीस में है कि अगर घर में बेटी पैदा हो तो पहला काम, बेटी पैदा होना माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी, माँ बाप को घर में 2 मरतबा सबसे ज़्यादा खुशी मिलती। एक आको घर में बच्चे पैदा हुए थे, दूसरा उन बच्चों की शादियाँ तय हुई, बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। तो शरीयत कहती है कि अगर घर में बेटी पैदा हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत का दरवाज़ा खोल दिया। रहमत का दरवाज़ा, घर में बेटी पैदा होते ही रहमत का दरवाज़ा खोल देता। अगर 2 बेटियां पैदा हो गई तो बाप के लिए रहमत बन गई। उनका बाप जन्नत में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब हो जाएगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां एक दूसरे के करीब होती हैं। 2 बेटियों वाला बाप, 2 बेटे वाला बाप नहीं, 2 बेटियों वाला बाप। अरे बस एक बेटी रही तो भी। अब देखो हदीस पाक है, जब कोई जवान बच्ची मर जाती है, जवान बच्ची जिसकी अभी भी शादी नहीं हुई, तो माँ बाप के घर रहती थी, मर गई तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उसे शहीदों की लाइन में खड़ा करता। क्यों? इसलिए कि वो बच्ची जवान थी, शादी नहीं हुई, शोहर की खुशियाँ नहीं देखी, दुनिया नहीं देखी, मज़े नहीं उठाई, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला शहीदों की लाइन में अल्लाह फरमाती कि शहीद मरे नहीं हैं, वो ज़िंदा हैं, अल्लाह उनको खाना खिला रहा अपनी कब्रों में, लेकिन मालूम नहीं होता। ऐसे मकाम दे दी तो जवान बच्ची को अल्लाह तबारक व तआला। इससे आगे बढ़ो, अगर बच्ची की शादी हो गई, वो अपने शोहर की फरमाबरदारी करती है और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करती है, तो फुक़हा लिखे हैं जवान बच्ची नमाज पढ़ी तो उसे 1 नमाज का सवाब मिलता है। वो शादीशुदा औरत मौत तक नमाज पढ़ती रही तो उसकी 1 नमाज पर अल्लाह 20 पर 1 नमाजों का सवाब लिखती है। जवान बच्ची नमाज पढ़ी तो 1 नमाज का सवाब 1 ही मिलता है, लेकिन वो शादीशुदा औरत, चाहे शोहर जिंदा हो या शोहर चला गया हो, शादी तो होकर है, बच्चे होकर ही, तो अल्लाह तबारक व तआला फुक़हा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 20 पर 1 नमाजों का सवाब लिखता है। इसलिए कि एक सवाब तो ये है कि वो अपने शोहर की भी खिदमत कर रही है और दूसरा ये कि वो अल्लाह की इबादत भी कर रही है। कितनी इज़्ज़त दे रही शरीयत, कितनी इज़्ज़त दे रही इस्लाम, कितना यहाँ नहीं मालूम होता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं यहाँ कुछ भी मालूम नहीं होता। यहाँ रात भर मज़े उड़ाने वाले बेकाम भी हैं, दिन भर मज़े लेने वाले बेकाम भी हैं, मोबाइल में अपनी ज़िंदगी ख़राब करने वाले बेकाम भी हैं, हराम में अपनी ज़िंदगी ख़राब करने वाले बेकाम भी हैं, अय्याशी में गुजारने वाले बेकाम भी हैं, पर्दे में रहने वाले बेकाम भी हैं, नमाज़ पढ़ने वाले बेकाम भी हैं। सब अच्छे थे, इन्हों भी खाते ही, इन्हों भी खाते ही, इन्हों भी मज़े उड़ाते ही, इन्हों भी अल्लाह की याद में रोते थी। लेकिन यहाँ कुछ भी मालूम नहीं होता अल्लाह की कसम, सिर्फ देखते रहना से। यहाँ कहीं को तो दुनिया अमल की जगह, दुनिया बदले की जगह नहीं, दुनिया सिर्फ अमल करते रहो, करते रहो, करते रहो। यौम यंजुरुल मर'उ मा क़द्दमत यदाह, कि जो कोई भी आदमी जो कोई भी काम नेकी का करेगा या बुराई का करेगा वो आगे भेज रहा है। अच्छा करो आगे जा रहा हो, कहाँ? मैदान हशर में जा रहा हो, हांजा को टिक रहा। बुराई करो हांजा को टिक रहा, फैसला होने वाला है। औज़अल किताब, अल्लाह किताब देने वाले हैं हाथ में। फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, कि सब कुछ अल्लाह के पास मुतय्यन है, तय है, फिक्स है। हाँ, अल्लाह के पास महफूज है। अल्लाह रखे छोड़े, हिसाब मिलने वाला हर एक को, हर एक के बदले का हिसाब मिलने वाला। इसलिए धोखे में मत आ जाओ, कि किसी को देखकर धोखे में मत आ जाओ। हमें हमेशा देखना सो अल्लाह को, हमें हमेशा गौर फ़िक्र करना सो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को, सहाबियात को, बुजुर्गान दीन को। अरे बस तो इससे आगे बढ़ो। देखो बाज़ मरतबा सिफारिश भाना करती हैं, भाया करती हैं,
जिस तरह शादी के दिन माँ बाप बोलते हैं अब तक बच्ची हमारी थी, अब आज से बच्ची तुम्हारी है। अरे बात सब में उन्होंने भी क्या बोलती, हाँ बच्ची हमारी थी, नहीं अब तक बच्ची तुम्हारी थी, आज के बाद से बच्ची हमारी है। तुम्हें क्या देखे रहेगा, हमें वैसा देखती। क्या बोलती सास ससुर, तुम्हें क्या देखे रहेगा, हमें देखो दिखा को क्या हुआ, हमें कर को दिखाती। बाद में मालूम होता है कि बहुत अच्छा करे, ऐसा करे कि माँ बाप को बद्दुआ देना पड़ा कि अल्लाह बुढ़ी को उठा ले, अल्लाह बुढ़े को उठा ले, मेरी बेटी को जहन्नम बना को छोड़ डाले, मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर को छोड़ डाले। कितना अच्छा वादा करती नहीं, हाथ में हाथ रखो, वो वीडियो पकड़ को दिखाना ख्वाहिश मंद तुम ना। अरे बस सब में क्या रोना रहता कि वहाँ चारों तरफ से इनके माँ बाप भी रोते रहती, इन्हों भी रोते रहती। अरे बस में शोहर को समझ में चाहता नहीं क्या हो रहा है को, क्यों देखता आ रहता उन्हें, हाथ एक ही रख डाला रहता है उन्हें बेवकूफ़, उन्हें बोलना से पहले। अरे बात सब में कौन बोलना सो, लेकिन शोहर को वहाँ डायलॉग लिख को दिए नहीं रहते, उन्हें चुपके बैठा रहता। उसे क्या डायलॉग आता नहीं बोलने, अब वहाँ डायलॉग किसे मिल गया रहता, माँ बाप को मिल गया रहता है। हाथ में ऐसा हाथ रख डाल को, बड़े आदमी, घर के बड़े आदमी, ख़ानदान के बड़े आदमी, गाँव के बड़े आदमी को हाथ में ऐसा हाथ में हाथ रखो, अब तक बच्ची हमारी थी, हमें क्या किए, अल्लाह को से करे। वो होता रहता, समझ में आ रहा है। वो हाथ में हाथ रख डालती और बच्ची को भी समझ में आता नहीं, और बच्ची की चाहे उन्हें खुशी में है कि अंदर गम में है कि मालूम नहीं, क्योंकि तो पर्दा आ रहता ना। अरे बस ऐसा रहता। मुझे भी उस वक्त मेरे भी हालत में मुझे ऐसा श्वास मैं देखता हूँ कहीं को रोते ही ना हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कर ले जाता हूँ सो मैं, बुला ले जाता हूँ सो मैं, रहना है सो मेरे साथ, इन्हों क्या वादा करते सो। अरे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किसके साथ रहती सो, बीवी शोहर के साथ। शोहर बोलना सो कि मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी कमी आने नहीं देता, मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे से ज़्यादा मोहब्बत दे दूँ को तो उसे सुकून मिलता। बीवी को चल रहे बा मेरी ज़िंदगी का हम सफ़र क्या कर रहा है, मुझे एक वादा कर रहा है। यहाँ वादा गलत हो रहा है, पहला वादा गलत है। हाथ में हाथ रखो, शुरू हो जाओ। गाँव के बड़े आदमी भी भाई इनकी बच्ची थी, आज के बाद से तुम्हारी बच्ची की, इनकी बच्ची नहीं, फिर ये घर आना नहीं। अब वादे गलत, कहाँ से निकला कि रिवाज वो नहीं है, वो हमारी शरीयत में नहीं है वो। अरे बासर में कि वो बोल पूरी की पूरी शादी होने के बाद नौशों को क्या भाई तुम्हारा निकाह हुआ क्या कहते, अरे निकाह हुआ है भाई, इसलिए तो पूरे जमा हुए। तो शादी होने का मतलब ही क्या, अब हमारी बच्ची थी अब तुम्हारी बच्ची हो गई, किस्सा ख़त्म नहीं। फिर अलग से भाई को क्या वादे वो, और वादे के ख़िलाफ़ करे तो अल्लाह छोड़ता है। मुनाफिक की अलामत, सबसे बड़ी अलामत, वादा करे ही पूरा करो, वादा कर को पूरा नहीं करे मुनाफिक हो। और मुनाफिक को जहन्नम में सबसे नीचे जगह कहते सासा वादा करे, हाँ करे कि नहीं, कहते भवा भी वादा करे कि आज के बाद हमारे सास को हमें अम्मी सका देख लेती, बोले कि नहीं। शोहर को बोले थे जी आज के बाद तुम्हारा अम्मी नहीं जियो नो हमारे अम्मी, आज के बाद तुम्हारा अब्बा नहीं हमारे अब्बा, आज के बाद तुम्हारी बहन नहीं मेरी बहन है, आज के बाद तुम्हारे भाई नहीं मेरे भाई को कहते वादे कर दी। लेकिन कल इस सबक में बड़ा ख़राब बोला मैं, है कि नहीं, बहुत ख़राब बोला कि नहीं मैं। ढोंग करो ना को, बीवी बनने का ढोंग करो ना को, माँ बनने का ढोंग करो ना को, सोचे रहेगा क्या रहना ऐसा बोल डाले को, छोड़ता नहीं मैं उतनी आसानी से। क्या कहेगा तो तुम्हें मुझे छोड़ते नहीं वहाँ अल्लाह के पास। तो ज़िंदगी एक फ़ोटो की तरह चल रही है सज। अरे बासन में एक है हकीकत में, एक है तस्वीर में। तो हमारी ज़िंदगी कैसा चल रही है मालूम क्या, फ़ोटो के साथ। किस तरह, फ़ोटो के साथ। बता, दिल से ज़िंदगी नहीं हो रही है। तो हर जगह सिफारिश माँ बाप कर दी, रिश्तेदारां कर दी, लेकिन औरत के बारे में सिफारिश अल्लाह कर रहा है, वाशिरूहुन्न बिल मारूफ। भाई पाप बच्चियों का अच्छा देखिए, अल्लाह बोल रहा है भाई को बच्ची है, भान है, बेटी है, बीवी है, माँ है, अच्छा देख लो पाप, कमज़ोर हो को कौन बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है। सिफारिश अल्लाह कर रहा है कि माँ को माँ सका देख लो पाप, बहन को बहन सका देख लो पाप, बेटी को बेटी सका देख लो। बा हमारी सिफारिश कर रहा नहीं भाई अल्लाह। बेटा आया मस्जिद में, माँ बाप के ख़िलाफ़ अर्जी गई थी मस्जिद में, अरे वसत में तो माँ समझ लेती थी सपोर्ट मेरा होता सका है, माँ बाप समझते थे, लेकिन उन्हें सपोर्ट सास ससुर क्या करता रहा, माँ बाप का सपोर्ट करा नहीं, साथ दिया नहीं, कहता दिल दुखता नहीं। अरे बस
لیکن غلطی سسر کی تھی، ساس کی تھی، لیکن انہیں بولے کہنے لگا کہ میرے ماں باپ اچھے ہی، میرے ماں باپ مجھے کبھی بھی نیچا نہیں دکھائے، میرے ماں باپ ہمیشہ میری خیال کریں، تو ماں باپ کا سپورٹ کرا، انہیں ساتھ دیا، ماں باپ کی یہ کرا، تو کتنا خوش آتی تھی ماں باپ۔ یہاں اللہ تمہارے بارے میں بول رہا پورے مرد بنو کہ بھئی بچیاں ہی باپ اچھا دیکھیو۔ اللہ فرماتا وعاشروہن بالمعروف۔ ارے بس، تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر اعتبار سے یہاں تک کہ بچیاں چھوٹی بچیاں، اس لیے میں نہیں بولتا کہ حمل بھی ہے، حمل بھی ٹکیا ہے، حمل میں ٹکنے سے بھی پورے گناہ معاف ہوتے، درد ایک ایک درد پہ ایک ایک گناہ معاف ہوتے رہتی، ایک ایک نیکی بڑھتی جاتی رہتی۔ بچے کی پیدائش پر بھی گناہ کی مغفرت حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت سے آ کر کہتا ہے کہ اے ماں، اللہ نے تجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جیسے تو پیدا ہوئی تھی تو تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں تھے، اسی طرح آج تیرے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں۔ بچہ پیدا ہوتے، بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی، پوری جتنے سال ہمیں گناہ کرے تھے سب اللہ معاف کر دیتا۔ یہ مقام اللہ عورت کو دیا، مرد کو نہیں۔ کئی کو تو زندگی سے لڑتے، ہمارے خاطر ماں زندگی سے موت سے لڑ کر آتی ہمارے خاطر، تو اللہ پورے صغیرہ کبیرہ پورے گناہ معاف کر کے چھوڑ دیتا۔ بچے کو اللہ سکھانے پر ثواب۔ اچھا، اب اگر یہ عورت اپنے بچے کو اچھی تربیت کرتی ہے، اللہ سکھاتی ہے، تو حدیث میں ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کے پورے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ، چھوٹا بچہ، پہلا لفظ اماں سکھائی، ابا نہیں سکھائی، امی نہیں سکھائی، امی کیا کرے اللہ بول بیٹا، کو اللہ سکھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کے پورے گناہ معاف کر دیتے ہیں ماں باپ کے۔ جب بچہ اٹھا تو اللہ بول رہا ہے، بیٹھا تو اللہ بول رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کیا کرتے رہتی، پورے گناہ معاف۔ آج کل تو بڑا اچھا لگتا، آج کل کے ماں باپ کو دیکھو بڑا اچھا لگتا، کیا سکھاتے، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، اما کو ٹیندا، توٹک اللہوا، رائم سکھاتے رہتے ہیں بچوں کو۔ اسکول کی مس بھی کیا کریں گی پاپو سے، 8,000 دیتی ہیں، 30 بچوں کو پڑھاؤ، بول ڈالے اسے پاپا، اب انہیں بیٹھ جاتی۔ وہ بچوں کو ABCD پڑھے تو بھی دماغ کو چڑھتا نہیں، ای پڑھے تو بھی دماغ کو چڑھتا نہیں، 1 2 3 4 کا تو نہیں 8 9 10 رہتا ہو رہا ہے، ویسے بچوں کو بٹھا لے کو۔ اب دوسرا کیا کریں گی پاپو نے، کیا سکھاتی رہتی ہے، رائم سکھاتی رہتی ہے۔ وہ رائم سکھ بڑا بھاری یاد رہتی بچوں کو، ارے بس وہ بھولتے نہیں بچے، کہیں کہ تو اس میں رہتی اچھا ایکٹنگ ہوتا رہتا نا، پورا ایکٹنگ کے ساتھ دکھاتی رہتی وہ اچھا یاد رہتی ہے، اچھا بچوں کو سن میں آ رہا ہے۔ تو آج کل کے ماں باپ کیا سکھانا تھا، بیٹا بولو اللہ بولو، بیٹا بولو محمد، بیٹا بولو صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا بولو قل الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سکھاتے تھے۔ کیوں؟ اس آیت میں عزت ہے، بچوں کی آیت سکھا لے اللہ پوری زندگی ان کو عزت کے ساتھ دیتا۔ اسی لیے جمعہ کے دن مغرب میں کب، آج کل جمعہ کلنا بھی شروع ہوتا، سو اردو کے حساب سے کل جمعہ، آج جمعہ کی صبح، جمعہ کی رات چلے گی، کب، کل، آج ہفتے کی رات آتی، سو مغرب سے دن شروع ہوتا اس نہیں ہمارا، اس لیے جمعہ کے دن مغرب میں، مغرب کی نماز کے بعد یا معز 40 پر 1 مرتبہ پڑھے تو اللہ ایسی عزت دیتی، اللہ ایسی عزت دیتی کہ تمہیں سوچ بھی سکتے نہیں۔ ہر ایک جنم عزت دینا شروع کرتا لے، یا معز، اے عزت دینے والے، 40 پر 1 مرتبہ۔ تو دیکھو کتنا بڑا ثواب صرف یا معز مغرب کی نماز کے بعد پڑھنے کی وجہ سے۔ تو دیکھو اللہ کا لفظ سکھانے سے خالی بچے کو پوری زندگی کے گناہ معاف ہو رہی ہیں۔ وہ بچے کو پورا دین سکھائے تو، وہ بچے کو ماں باپ کا ادب سکھائے تو، رشتہ داروں کا ادب سکھائے تو، اگر اس عورت نے بچے کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ ناظرہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، بچی ناظرہ قرآن پڑھنا شروع کر دی، اور وہ بچہ قرآن کھول کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ یا بچی پڑھتی ہے تو اللہ بولتی ہے فرشتوں کو چلو بھائی ان کے امی ابا کے گناہ معاف کر دو،
चलो अब बच्चा बोल रहा है अल्लाह बड़ा मेहरबान है, रहमान है, रहीम है, बोल रहा है मैं उनके माँ बाप को पकड़ना अच्छा दिखता नहीं है, क्या कर डालो, माफ़ कर डालो। किसी किसी के 3-3 बच्चे आंखों पड़ रही, 2-2 बच्चे आ रही, किसी के 1 बच्चे भी नहीं आ रही। क्या कहते, टाइम नहीं है कहते, क्या नहीं है कहते, टाइम नहीं है। बड़ा बड़ा बिजनेसमैन भी ये बात नहीं बोलता, राम समुद्र वाले बोलती मजा ऐसी आती नहीं हजरत, हमारा बच्चा सुबह में जाता है स्कूल को 8 बजे, शाम को 5 बजे आता है, क्या फ़ौरन ट्यूशन भेजना हजरत, फिर बच्चा सुस्त होकर आता है, मैच के कुलियों को खाना खिला को सुला देती। क्या कर रही हूँ तुम्हें, क्या करने का बच्चा डिग्रियाँ लेकर, हमें देख रही कि जो बच्चा डिग्री ले रहा है, जो बच्चा जॉब कर रहा है, वो अपनी माँ बीमार पड़ी तो भी नहीं आ रहा है, बीमार पड़ी तो भी नहीं आ रहा है, कहीं का तो ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल रही है। माँ के इंतकाल के दिन आता निकल को, जनाजा पढ़ लेता है, फ़ौरन दूसरे दिन ड्यूटी में ज्वाइन होना, नहीं तो छुट्टी नहीं तो पैसा कम। अरे वाह सर में बोल देता है कि तीसरे दिन आतू नहीं 40वें दिन को आतू, क्या करो क्या समझो न चल जाता। मैं बोल दूँ नहीं, खुश नसीब हैं वो बच्चे जिनको बूढ़े माँ बाप की खिदमत मिल जाती है, खुश नसीब है वो भवां जिनको बूढ़े सास ससुरों की खिदमत मिल जाती है। कहीं को तो इनकी वजह से जन्नत मिलती है। क्या मिलती है, जन्नत मिलती। तुम्हें मैं क्या भी बेकार बात नहीं बोलता, मैं देख कर ही बोलता, कोई भी बात मैं बगैर प्रूफ के नहीं बोलता। कि बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने वाले क्या मस्त जीते, मालूम क्या रत्तीक है तो बड़ा मस्त जीतेंगे। बूढ़े माँ बाप, बूढ़े सास ससुर की खिदमत करने वाले क्या भारी जिंदगियाँ जीतेंगे, मालूम क्या। कब देखो सास दुआ देती सी रहती हाथ में, मेरी बच्ची मेरा ख्याल रखी, मेरा ख्याल रखी, मेरा ख्याल। लेकिन कौन ही आज खिदमत करना को तो दिल दुखता है बूढ़े माँ बाप की, बूढ़े सास ससुर की, कौन सहारा पाप उनको, अब कौन देख लेना सो, ऐसा फ़ायदा क्या। लेकिन देखो किसी भी आलिम घराने में, किसी भी हाफिज घराने में, शान से बोल दूँ मैं कि हमारे हजरत के हजरत रोना आता किस्सा बोले तो, कि माँ पागल हो गई थी, दीवानी हो गई थी। हमारे हजरत के जो हजरत है उनकी माँ पागल हो गई थी, तो इलाज कराने के वास्ते पैसे नहीं थे, जाको इलाज कराए, इलाज हुआ नहीं, पैसे ज़्यादा पूछे तो घर में ले लगा को बैठ गए, ले रख ले को माँ को हाथ में चैना डाल को बिठाए थे। तो पूछे कहते हजरत कहीं को हजरत इलाज कराए नहीं अम्मी का, बोले कहते मेरे पास होते पैसे नहीं, लेकिन मेरी माँ की खिदमत में करना। हमें देगी आज तक माँ बाप को तोड़ लेते, कोई भी आलिम, कोई आलिम दीन, कोई भी हाफिज अक्खा से देखती फिर भी मानते नहीं माँ बाप पर, कि कौन इज्जत देता है, कौन इज्जत निकालता है। अंख्या से देखती हैं, हर औरत भी देखती है, लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर डॉक्टरी बनाना, इंजीनियरिंग बनाना, जॉब के लायक बनाना। वो बच्चा तुम्हारे ऊपर सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ता, कहीं तो उसे आता भी नहीं। आजकल के बच्चों को मुश्किल से 2 सूरह क्या पढ़ेंगे उन्हें तुम्हारे ऊपर, क्या भेजेंगे तुम्हारा सवाब है। हाँ, कितने जनाजों में हमें देख रही, जनाजे की नमाज में आको मोबाइल में गेम खेल लग बैठे रहते, जनाजे की नमाज में मस्जिद में बैठे को माँ का जनाजा रहता है, बेटा खड़ को बातें करता रहता है, बीवी का जनाजा रहता है, शोहर खड़ को बातें करता रहता है, कब्रिस्तान में खड़ा रहता है, क्या हो रहा है उसे मालूम भी नहीं, दूसरे आदमी मट्टी ढकलते रहती, इन्हें खामोश हाथ पर लगे सा खड़ा, ये हालत। तो कुरान पढ़ाओ अल्लाह के वास्ते, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुछ भी हो जान दे, घराना पूरा खिलाफ भी हो जान दे, बच्चों को कुरान पढ़ाना, बच्चों को मदारिस भेजना, और मदारिस को भेज को हुक्म चलाना नहीं। 3 साल से पढ़ता बच्चा, कुरान ख़त्म हुआ नहीं को तो घर में पढ़ा है, घर में पढ़ा है नहीं पढ़ा है, घर में पूछे क्या पढ़ते ही नहीं पूछे, साल में 1 मरतबा क्या हुआ कहता हुआ कुरान 1 पारा। जिम्मेदारी तुम्हारी वो रोज़ाना बिठा को पढ़ाने की। अब देखो हदीस पाक में है कि बच्चा जब नाज़िरा कुरान ख़त्म कर लेता है, हिफ्ज़ कुरान शुरू कर देता है, तो माँ बाप इंतकाल होते ही हाफिज़ बनने के बाद माँ बाप को सूरज से ज़्यादा चमकता हुआ ताज पहनाया जाएगा माँ बाप को। हाँ, घरेलू काम करने पर भी सवाब, घर के कामों पर भी सवाब। अरे बस में तो हर एतबार से औरत को अल्लाह इज़्ज़त देकर,
औरत को अल्लाह इज़्ज़त देकर है। इसलिए अच्छाई में आगे बढ़ने वाले बढ़ले को जाते ही, नेकियों में आगे बढ़ने वाले नेकियों में बढ़ले को जाते ही, बुराइयों में बढ़ने वाले बुराइयों में बढ़ले को जाते ही। इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि अपने अमल करने के लिए दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं। ऐसे लोगों को देखो जो अमल करके दुनिया से चले गए। वो कौन ही? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और सहाबिया थे। इन्हों अमल जब करते थे तो इन्हों किसी को नहीं देखते थे, सिर्फ अल्लाह को देखते थे। नेक काम करने का सोचते तो सिर्फ अल्लाह के बारे में सोचते कि सिर्फ मैं काम अल्लाह के लिए करना, मैं काम हमारे नबी को खुश करने के लिए, हमारे नबी की सुन्नतों पर चलने के लिए। तो हर काम में हमारी नीयत ठीक हो गई, इंशाअल्लाह हम बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। अगर हमारी नीयत ख़राब हो गई तो किसी में हम आगे बढ़ने वाले नहीं। अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक सच्चे पक्के मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का। दुकाने इश्क है ये मिलती है या इश्क की